So example 2, find the numerical value of summation of k plus 5 all square where k starting from 0 until 20. So this summation, first we need to factorize k plus 1 all square. So this will give us k square plus 10k plus 25. So now we have summation of k square plus 10k plus 25. We said from the theorem that if you have summation of ak plus or minus bk, you can distribute the summation. So here we can distribute the summation sign, so it will be summation of k square plus summation of 10k plus summation of 25. So for summation of k square, we will use this rule, n multiplied by n plus 1 multiplied by 2n plus 1 over 6. Our n here is 20, so it will be 20 multiplied by 20 plus 1 multiplied by 40 plus 1 over 6 plus summation of 10k. So if we have a constant multiplied by ak, so we say that it is a constant multiplied by the summation, and the summation of k is given by n multiplied by n plus 1 over 2. So 10 will be the same. Summation of k, we will use n multiplied by n plus 1 over 2, where our n is 20, so it will be 20 multiplied by 20 plus 1 over 2, plus summation of the constant, so it is c multiplied by n, so the constant multiplied by n. So summation of 25 will be 25 multiplied by n, which is 20. So now if you evaluate this number, you will get that it is 5470. So first you factorize or expand k plus 5 all square, then you distribute the summation sign, then you use this theorem to evaluate the summation. Once you apply the theorem, then you have to add these 3 to get the last answer. So now we move to something which is called the area of triangle. For example, if we have this straight line and you want to evaluate the area between this line and the x-axis, the positive x-axis, so it will be this area which is the brown or the yellow one. So if we distribute this from 0 to the last point here B, distribute it in the small rectangles. For example, if we have n rectangles and we take, for example, the first one is x1 star, then x2 star, then x3 star, x4 star, so on, until the last one is xn star, which is equal b. So from 0 to x1 star, it is delta x. And this delta x is given by b divided by n, where b is the length of the interval, n is the number of these rectangles. So between x0 to x1 star, then from x1 star to x2 star, will be the same interval or the same length of this partition. يعني المسافة اللي باخذها من الزيرو لحد x1 ستار هي نفس المسافة من x1 ستار لحد x2 ستار. فعلى أساس أنا أجيب كم هذه المسافة باخذها دلتا x اللي هي عبارة عن البي اللي هي طول الانترفال هذه كامل على n اللي هي عدد الريكتانجلز اللي موجودة هنا عندي. فالدلتا x تمثل b over n اللي هي x1 ستار. الحين x2 ستار بتصير دلتا x1 بلس الدلتا x2 اللي هي هنا، فبتصير 2 دلتا x، لأن هذه من 0 لحد الx1 عبارة عن دلتا x، من الx1 لحد الx2 عبارة عن دلتا x، فبيصير عندي دلتا x بلس دلتا x، إذا بتصير 2 multiplied by دلتا x اللي هي 2 multiplied by b over n. الحين لما اللي بعدها بتصير عندي x3 ستار. الx3 ستار كم قيمتها؟ عبارة عن دلتا x1 بلس دلتا x2 بلس دلتا x3، إذا بتصير 3 دلتا x. طبعا نحن أخذنا المسافة هنا it is equal between x1 to x2, then between x2 and x3 they are equal. So 3 delta x will be 3 multiplied by bn. Last one, which is xn star, will be n multiplied by delta x, where delta x b over n, so this will be b. يعني آخر واحدة اللينث مالها بيكون عبارة عن البي. مرة ثانية لو كان أنا عندي اللي هي لاين، أريد أجيب المساحة اللي موجودة تحت هذا اللاين والإكس أكسس. أول خطوة بقسم اللي هي هذه إلى rectangles اللي هي مستطيلات متساوية، بحيث إن العرض يكون متساوي. الطول اللي نمثله اللي هي الFX
اللي هي هذا ال fx هنا ال fx هنا fx و fx وسو on. طبعا المسافة ما بين كل x1 ستار و x2 ستار بتكون نفس اللي هي دلتا x، فبتكون قيمة ال x1 ستار دلتا x، قيمة ال x2 ستار عبارة عن 2 دلتا x، قيمة ال x3 ستار عبارة عن 3 دلتا x، لحد ما أوصل عند قيمة ال xn ستار اللي هي ال b. طبعا الحين جبنا القيمة هذه اللي هي بالدوت بلو دوت. فالحين كيف أجيب المساحة؟ بجمع مساحة المستطيلات اللي موجودة تحت اللاين هذه، ما بين اللاين وما بين الأكسس. طبعا نعرف إنه مساحة المستطيل عبارة عن الويدث في اللينث، الويدث اللي يمثله دلتا إكس، بينما اللينث اللي هو الطول هذا كله يمثل عبارة عن اف إكس ستار. يعني هنا بيكون الطول هذا اف إكس 1 ستار، طول هذا اف إكس 2 ستار، طول هذا اف إكس 3 ستار. فنلاحظ مثلا لو كانت عندنا الرسمة، طبعا من هنا لحد هنا عبارة عن دلتا إكس، هذه النقطة تمثل إكس كي ستار. الارتفاع أو اللينث هذا يمثل عبارة عن ال fxk ستار. الحين المساحة إيش بتساوي؟ بما إنه ريكتانجل إذا بتكون الويدث مضروب في اللينث، إذا fxk ستار مضروبة في الدلتا إكس، إذا العرض عبارة عن دلتا إكس، الطول يمثل عبارة عن قيمة الدالة عند النقطة، فيصير عندي مساحة المستطيل عبارة عن الطول في العرض، إذا fxk ستار multiplied by delta x. So this is represent the area of general rectangle is approximated by the sum of the area of n rectangles. الحين لو أنا أريد أجيب المساحة اللي موجودة كامل تحت اللي هي هذا اللي هي اللاين والفانكشن f of x والx axis، طبعا ما باخذ مساحة مستطيل واحد فقط، لا، بجمع مساحة المستطيلات هذه اللي هي المستطيل الأول الثاني الثالث الرابع لحد اللي هو أوصل عدد ال n، فبجمع المساحة مال جميع المستطيلات بتكون عندنا اللي هي بهذا الشكل. This is in definition 5.3 how to find the area of the continuous function f and the x-axis. So let f be a continuous on the closed interval a to b and fx greater than or equal to 0 for all x in the interval. We define the area a under the graph of f on the interval to b. A is equal limit of summation fxk star multiplied by delta x. قلنا ال fxk ستار تمثل اللي هي اللينث، بينما الدلتا x تمثل الويدث. فطبعا نحن بناخذ مساحة كل مستطيل بيكون اللي هي عبارة عن اللينث multiplied by the width. So length multiplied by the width for the first one, then length multiplied by the width, length multiplied by the width. So it's better to write it as a summation of fxk star multiplied by delta x. طبعا الدلتا x ما بتختلف نحن لأن قسمنا إلى مسافات متساوية. So delta x will be the same for all these rectangles. أساس كده بيصير عندنا دلتا x ثابتة، بينما ال fx هنا xk ستار. ليش قلنا xk ستار ما قلنا نفس الشيء xk مثلا x وحدها؟ طبعا لأنه هنا ال x1 ستار قيمتها b over n، ال x2 ستار بتختلف قيمتها اللي هي 2 دلتا x، اللي بعدها ال x3 ستار 3 دلتا x، لحد ما نوصل عند ال xn ستار عبارة عن n دلتا x. فعلى أساس كده هنا ناخذ fxk ستار بحيث إنها ال xk هي اللي تتغير. طبعا بنبدأ k starting from 1 لحد ال n. ضفنا هنا الليمت. ليش ضفنا الليمت when n goes to infinity؟ طبعا نحن لما نجيب هذه المساحة نلاحظ إنه هنا بيصير عندي طبعا كل واحد بيقسم عدد اللي هي المستطيلات مختلف، فمثلا واحد بيقسم اللي هي 3 مستطيلات، حد 4، حد 5، حد 6 إلى ما إلى ذلك. فنحن كل ما كثرنا عدد المستطيلات كل ما كان عندنا اللي هي المساحة اللي جبناها more accurate. يعني مثلا نحن لو قلنا بنجيب المساحة نلاحظ إنه هنا عندي مثلث صغير زايد، مثلث صغير زايد، مثلث صغير زايد، نفس الشيء، فنلاحظ هذه زيادة. بينما لو قللنا لو كثرنا عدد اللي هي الريكتانجل اللي هي هذا الآن، كثرنا عدد اللي هي ما بين الدلتا اكس خليناها صغيرة وكثرنا عدد المستطيلات، بيكون الزيادة هنا ايش؟ قليلة، اللي هي الجزء هذا مثلا المثلث الصغير هذا بيكون أقل وأقل. كل ما كانت الآن أكبر كل ما كان هذه الزيادة اللي نحن نحسبها بتكون أقل. فعلى أساس كده نحن أخذنا الليمت لما الآن goes to infinity، بحيث إن نزيد عدد الريكتانجلز أساس إنه يقلل اللي هي المساحة اللي نحن الزايدة. لما نحسب اللي هي المساحة ما بين between ال fx وال x axis. طبعا بشكل عام هنا أخذناها بشكل عام لما يكون عندي straight line، هنا لما يكون عندي هنا straight line، هنا ناخذها بشكل عام اللي هي general problems. So this is the area under the graph. طبعا ناخذ الانترفال from A to B
هنا كنا ناخذها from 0 لحد ال B، لكن هنا بصورة عامة ناخذها from A to B. عندنا ال y is equal f of x، ما لازم تكون straight line، هذه تكون any graph or any curve. طبعا بتصير هنا عندي ال x البدائية ال x not عبارة عن ال A، ال x اللي بعدها اللي هي ال x1 اللي هي تمثل الدلتا x. الحين بتصير عندي ال x2، بتصير عندي x3 x4 إلى ما إلى ذلك. طبعا هنا بناخذ ما بين ال x not وال x1 هذا ال x1 star، ما بين ال x1 وال x2 هذا ال x2 star، ما بين ال x2 وال x3 بتصير عندي x3 star، وهكذا. طبعا between مثلا x0 و x1 تمثل لنا دلتا x، between x1 دلتا و x2 تمثل لنا دلتا x. بنفس الطريقة هنا عندي xk من xk-1 لحد ال xk، هذا تمثل دلتا x. الارتفاع قلنا دائما نمثله في fxk star. في عندنا 3 طرق على أساس إن نحن نحسب الاريا. طبعا تختلف، لأن احنا لو رسمنا الركتانجل بهذا الشكل اللي هي الميد بوينت عندي، بحيث إنه الميد بوينت يعني المستطيل يقطع اللاين هذا في المنتصف. عندنا هنا الثانية اللي هي رايت عند الرايت، فهنا اللي هي من طرف اليمين للركتانجل. هنا عندي الليفت اللي هي من طرف اليسار. فأي واحدة طبعا لاحظ إن لما أنا أخذ هذه المسافة الزايدة بتكون هنا عندي مساحة ناقصة، مساحة يعني أنا أحسبها زايدة وبتنقص هذه. في المستطيل اللي بعده بتكون هذه مساحة زايدة وبتكون هذه مساحة ناقصة. هنا بتكون عندي مساحة زايدة وبتكون عندي مساحة ناقصة. بنفس الطريقة هنا بتكون عندي مساحة زايدة اللي هي هذا الثلاث. لو أخذنا اللي هي بالليفت إند بوينت بتكون عندي هنا مساحة زايدة اللي هي باللون الأبيض. نحن في الكالكوليشن مالنا بنعتمد اللي هي على هذه الرايت، دائما نعتمد على الرايت في الكالكوليشن. طبعا في الكتاب بتلاحظ أنه موجود عندكم الثلاث طرق اللي هي كيف نحسب لما يكون المنتصف، لما تكون عندي الليفت، ولما تكون عندي الرايت. نحن بنعتمد على الرايت في الحسابات وبثبت على الرايت حاليا. فلما تكون عندي الرايت كيف بنحسب؟ طبعا اللي يختلف الاف اكس كي ما بتختلف فيهم كلهم، اللي بيختلف اللي هي كيف احسب الاكس كي ستار. طبعا تختلف لما احسبها لما تكون عندي في الميد، لما تكون عندي في الاند، لما تكون عندي في الرايت، ولما تكون عندي في الليفت. فبنستخدم لي الرايت قلنا اللي هي الشكل هذا اللي هي الرايت اند بوينت. فبتكون الاكس كي ستار عبارة عن A plus K دلتا اكس. طبعا ال A ثابتة اللي هي the beginning of the interval plus ال K اللي هي أنا أحسب أي K x K ستار أي واحدة. دلتا x دائما B minus A over ال N. طبعا x1 ستار بتصير A plus دلتا x، x2 ستار بتصير A plus 2 دلتا x، x3 ستار A plus 3 دلتا x، لحد ما نوصل xn ستار عبارة عن A plus N دلتا x. طبعا دلتا x نعرفها عبارة عن B minus A over ال N. الحين كيف بنحسب الاريا؟ طبعا قبل جبناها بشكل عام، الحين هنا بتكون عندنا بالشكل أننا ناخذها بس على الرايت. فال A تساوي limit of summation f x k star delta x where k starting from 1 until n and we evaluate the limit when n goes to infinity. طبعا بما أننا نحن اخترنا الرايت، إذا ال x k star بنختارها اللي هي هذه عبارة عن A plus k delta x. فبتصير ال x k star نبدلها A plus k multiplied B minus A over n عبارة عن delta x. And we need to multiply by delta x, which is B minus A over n. So you have to know this rule to evaluate the area between the graph and the x-axis, given that the interval from A to B. يعني الحين دائما لما يقول إنه find the area under the graph على طول أستخدم هذا القانون، بحيث إنه يعطيني الانترفال أحدد فيها ال B وبحدد فيها ال A، ال N بخليها نفس ما هي، ال K طبعا بحركها على حسب إنه معطينا ال K from 1 لحد ال N، وبستخدم نفس الشيء الليمت لما ال n goes to infinity. We'll see how to apply this rule in the next examples.